मो स्वामींक मृत्यु होइजिबा कारणरू मु पूर्ण भावरे एका होई पड़िथिली। मो हातरे मात्र 6 मासर एक छोट झियो थिला एवं तार संपूर्ण दायित्व मोरी उपरे थिला। सेथिपई दैनन्दिन काम पई मोते मो झियोकु मो दियरंक घरे छाड़िबाकू पड़ुथिला। सेदिन मध्य मु सबुदिन परी मो झियोकु सेमानंक घरकू नै जाइथिली। किछि समय मध्यरे मो झियो शांत होई सोई पड़िला। तेणु टिके समय शांतरे बसिबा पई मु घर छात उपरकू जाई ठिया हेली। धीरे धीरे संध्या हेबाकू लागिला एवं चारिआडे बहुत शांति थिला। सेतिकी बेले मो पछरे मो दियर छातकू आसिले एवं मोर बिल्कुल पाखरे आसी ठिया होईगले। आमे दुहे किछि क्षण सेठारे चुपचाप ठिया होई रहिलु। किंतु सेही संध्यारे छात उपरे जहा किछि हेला तापरे मोर संपूर्ण जीवन सबुदिन पई बदली गला। नमस्कार बंधुगण, मो नाम कल्पना। मोर बयस 27 वर्ष। मोर विवाह सत्यजित नामक जणे युवकंक सह 2 वर्ष पूर्वे होइथिला। आम घर परिवार बहुत खुशी रे चलीथिला। विवाह परे सेही 2 वर्ष मध्यरे आमे अनेक स्वप्न देखिथिलु। आम घर छोट थिला किंतु सेही घरे भल पाइबा, आपणापण एवं खुशीर कौनसी अभाव नथिला। भगवान आम जीवन रे एक सुंदर झियो देइथिले। से मात्र 6 मासर थिला एवं से आम प्रेमर जीवंत संतक थिला। तार छोट छोट हसरे आम घर सबुबेले खुशी रे भरी जाउथिला। सेदिन मध्य सबुकिछि सबुदिन परी ही थिला। मो स्वामी सत्यजित प्रतिदिन परी संध्यारे ऑफिसरु घरकू फेरिले। दिनसारा काम जोगु से टिके क्लांत जना पड़ुथिले, किंतु घरकू आसिबा मात्रे तांकर सबु क्लांति जेमिति गायब होई जाउथिला। घरकू आसी से सबुठु पूर्वरु निज छोट झियोकू कोळकू टेकी नेउथिले। सेदिन मध्य से झियोकू उठाई बहुत आदररे खेळाइबा आरंभ कले। जेतेबेले तार छोट छोट आंगुठी गुड़िक तांको मुहंकू छुउथिला सेतेबेले से मन खोली हसुथिले। से दुहिंकू देखि मो मनकू मध्य बहुत शांति मिलुथिला। सेही समयरे मु रोसेई घरे रोसेई करुथिली। किछि समय परे मु रोसेई बंद करी तांको पई गरम गरम चा बनाई देली। से चा पिउ पिउ झियोकू देखि हसुथिले। घरे एक सुखद शांति थिला। सेही मुहूर्तरे मोते लागुथिला जे मो जीवन केते सुंदर। तापरे मु रोसेई शेष कली। राति मोटा बाजी सारिथिला। आमे दुहे सांग होई बसी खाइलु। सत्यजित मोते कहिले, आजी तरकारी बहुत स्वादिष्ट होईछि। तांकर सेही साधारण शब्दरे मध्य मो मन भरिगला। खाइबा परे मो झियोकू क्षीर पियाइली एवं ताकू धीरे करी सुआई देली। किछि समय मध्यरे से आरामरे सोई पड़िला। ता मुहरे एते मासूम शांति थिला जे ताकू देखि मो हृदय भरिगला। तापरे मु एवं मो स्वामी दुहे आम रूमकू सोइबा पई गलु। दिनसारा क्लांति जोगु किछि समय परे आमे दुहे गभीर निदरे सोई पड़िलु। किंतु सेही रातिरे भाग्य आम पई किछि अलगा ही स्थिर करी रखिथिला। हठात अधराति प्राय समयरे मो स्वामींक छातीरे प्रबल जंत्रणा हेबाकू लागिला। से जंत्रणारे छटपट हेबाकू लागिले। तांको निश्वास प्रश्वास द्रुत गतिरे चालिबाकू लागिला। मोते किछि भी बुझा पड़ु नथिला जे प्रकृतरे कौन हेउछि। मु बहुत डरिगली। मु जणे युवक महिला, मो कोଳରେ 6 मासर पिला एवं सामनारे मो स्वामी जंत्रणारे छटपट हेउछंती। सेही मुहूर्तरे मो मुंड बिल्कुल शून्य होईगला। मु बुझिपारु नथिली कौन करिबी। मु डरी जाई जल्दी घर बाहरकू दौड़िली। आम घर पाखरे ही मोर चचेरा दियरंक घर थिला। मु तांको कबाटरे जोर जोरे बाढ़ेइबा आरंभ कली। किछि क्षण मध्यरे कबाट खोलिला। मोते देखि से डरिगले, कारण मु जोर जोरे कांदुथिली। मु कांदी कांदी तांकू सबु कथा कहिली। से तुरंत कहिले, आपण बिल्कुल चिंता करंतु नाही, मु एबे गाड़ी नेई आसुछि। से तुरंत निज घरकू 4 चकिया गाड़ी बाहर करी आम घर सामनारे आनी ठिया करिदेले। से जल्दी घर भितरकू आसिले। से मो स्वामींक अवस्था देखिले एवं तुरंत तांको छातीकू धीरे धीरे मालिश करिबाकू लागिले। तांकू होशरे रखिबाकू चेष्टा करिबाकू लागिले। तापरे से एवं मु मिसिंकू टेकी नेई गाड़ीरे सुआई देलु। मो छोट झियोकू कोଳରେ धरी गाड़ीरे बसीगली। मो आखिरु लगातार लुह बोही जाउथिला। मो मन डररे भरी जाइथिला। गाड़ी द्रुत गतिरे डाक्तरखाना आड़कू दौड़ुथिला। किछि समय मध्यरे आमे पाख डाक्तरखानारे पहुंची गलु। तुरंत मो स्वामींकू भितरकू नियागला एवं डाक्तर माने चिकित्सा आरंभ कले। डाक्तर तांकू बंचाइबाकू संपूर्ण चेष्टा करुथिले। मु बाहारे ठिया होई भगवानंकू प्रार्थना करुथिली, किंतु बोध हुए भगवानंकू किछि अलगा ही मंजूर थिला। किछि समय परे डाक्तर आसिले एवं गंभीर स्वररे कहिले, क्षमा करिबे, आमे आपणक स्वामींकू बंचाई पारिलु नाही। एही शब्द सुनिबा मात्रे मो पाद तळु माटी खसीगला। मो आखि सामनारे अंधार होईगला। मु जोर जोर रे कांदिबाकू लागिली। मोते चक्कर आसिबाकू लागिला।
ସେତିକିବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ସେ ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ମୋ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ନେଲେ ଏବଂ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ମୁଁ ମୋ କୋଳରେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବସିଥିଲି। ମୋ ଜୀବନର ସାହାରା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବକୁ ଘରକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ସେହି ଦିନ ପରେ ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ମୋର ଦୁଃଖ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କମ୍ ହେଉନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏକା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ଏବେ କେବଳ ମୋ ଝିଅ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମା ବାପା, ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଚାଷ ଜମି ଅଛି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଚାଷ କରି ମୋ ଝିଅକୁ ପାଳି ନେବି। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ 2 ମାସ ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଘର ପାଖରେ 2-3 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପଇସାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ଖବର ମୋର ଚଚେରା ଦିଅର ଏବଂ ଚଚେରା ଶାଶୁ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ମୋର ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରିଲେ। ମୋ ଚଚେରା ଶାଶୁ ଆଦରରେ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୋର କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତେବେ ବିଲକୁଲ ସଂକୋଚ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଏକା ନୁହୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଅଭିଜିତ ତୋର ଚାଷ କାମରେ ଏବଂ ବାକି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅଭିଜିତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା। ତାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 29 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ଚାଷ ଜମି ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜିତ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷେତରେ କିଛି ବି କାମ ଥିଲେ ମୋତେ ଜଣାଇଦେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାରା ମିଳିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ବନାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ଘରେ ଏକା ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ଘରର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭରପୁର ଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସେ ବସୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହସର ଶବ୍ଦ, ସବୁକିଛି ବାରମ୍ବାର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା, ମୋ ହୃଦୟ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ହଠାତ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଥିଲା। ଏବେ କ୍ଷେତରେ ବୁଣାବୁଣିର ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା। କିଛି କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଦେବାର ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ କରି ବୁଣିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଏତେ ଚାଷ କାମ କରିନଥିଲି। ଘର କାମ, ପରିବାର ଏବଂ ଝିଅର ଦେଖାଶୁଣା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଚାଷ କାମର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ସବୁକିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ନିଜ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷେତକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଏକ ଗଛରେ ଶକ୍ତ କପଡ଼ାର ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଧୀରେ କରି ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲି। ସେ ଦୋଳିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଦେଖି କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲି। କେତେବେଳେ ମାଟି ହାଣୁଥିଲି, କେତେବେଳେ ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିଲି, ତ କେତେବେଳେ ଘାସ ବାଛୁଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ମୋତେ ଅଭିଜିତ ଦେଖାଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆଦରରେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକା ଏତେ ସାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହସିକରି ତାକୁ କହିଲି, ଏବେ ତ କିଛି ଖାସ୍ କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୋତେ ବୁଣାବୁଣି କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ଆରେ ଆମ ଘରର ହିଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ବୁଣାବୁଣି କରାଇଦେବି। ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ମିଳିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମକା ବିହନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହସିକରି କହିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସହର ଯାଇ ବିହନ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥା ହେଉ ହେଉ ତାର ନଜର ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ଦୋଳିରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା।
ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଦରରେ ହାତ ବୁଲାଇଲା ଏବଂ ହସିକରି କହିଲା, ଭାଉଜ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷେତକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରା ପବନ ଏସବୁ ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ହସିକରି କହିଲି, କଣ କରିବି? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, କାଲିଠାରୁ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଆମ ଘରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ମା ଦିନସାରା ଘରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ସେ ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷେତରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ମନରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଅଭିଜିତ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେ କେତେ ଆପଣାପଣ ସହ କଥା ହୁଏ ଏବଂ କେତେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଜିତ ସହରରୁ ମକା ବିହନ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ୍ଷେତରେ ମକା ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସକାଳୁ କାମ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହର ହୋଇଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଅଭିଜିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଟିଫିନ୍ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ବଡ଼ ଗଛର ଛାଇରେ ବସିଲୁ। ଧୀର ପବନ ବହୁଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେହି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଆରାମରେ ବସି ଖାଇଲୁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଅଭିଜିତ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯଦିଓ ପାଖର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରେ? କିନ୍ତୁ ଅଭିଜିତ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେହି 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଣାବୁଣି କାମ ଶେଷ କଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷେତକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। କ୍ଷେତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ଅଭିଜିତ ସହ ଦେଖା ହୋଇଯାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ହଳ କରିବାରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟକର କାମ ନିଜେ ଆଗେଇ ଆସି କରିଦେଉଥିଲା। ତାର ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ମୋ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳି ମୋ ଉପରେ ଯେମିତି ଏକ ବଡ଼ ଉପକାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଦିନସାରା ମୋ ଛୋଟ ଝିଅର ବହୁତ ଆଦରରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷେତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ କାମ କରିବାରେ ସହଜ ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ପ୍ରାୟ 7-8 ମାସ କେମିତି ବିତିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପରିଚୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ମୋତେ କ୍ଷେତରେ ଟିକେ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲଦି ହିଁ ଝିଅକୁର ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ମା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଡରିଗଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜ୍ୱର କେମିତି ହୋଇଗଲା? ସେତିକିବେଳେ ଅଭିଜିତ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲୁ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ, ଔଷଧ ଦେଲେ ଏବଂ ଟିକେ ଆରାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର କମ୍ ହେଉନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯାଉଛି। ଆପଣ କ୍ଷେତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଜିତ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ ତାପରେ କହିଲା। ସେଦିନ ମୋର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଗଲି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲି, ଖୁଆଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲି। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନର ସହ ତାଙ୍କର ସେବା କଲି। ମୁଁ ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି ଯେ ଏହା ଦେଖିର ମା ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ତା ମାର ଏତେ ଆପଣାପଣ ସହ ସେବା କରୁଥିଲି। ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ମାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲି, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲି। ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ଖୋଲା ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଦେଖୁଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ନାଲି ଓ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ପୂରା ଆକାଶରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ଚାରିଆଡ଼ର ଗଛ, ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଥିବା କ୍ଷେତ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏସବୁଥିରୁ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ହୋଇଥିଲା, ସେସବୁର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ଅଜାଣତରେ ମନକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ପଛରେ ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି ତ ଅଭିଜିତ ଛାତକୁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ନଜର ତଳକୁ କଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାତର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଣକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଜିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ନ କହି କେବଳ ଦୂର ଯାଏଁ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଠିଆ ହେଲୁ। ସେହି ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଜବ ଭାବନା ଥିଲା।
ଅଭିଜିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ସେ ମୋ ହାତ ଉପରେ ନିଜ ହାତ ରଖିଦେଲା। ତା ହାତର ସେହି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୋ ହୃଦୟ ଜୋର ଜୋରରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲି ତ ତା ଆଖି ଛଳଛଳ ଥିଲା। ସେଇ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ରହିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କଳ୍ପନା, ମୋତେ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୋ ହାତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ହାତରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ସଂକୋଚର ସହ କହିଲି, କୁହନ୍ତୁ, କଣ କଥା? ସେତେବେଳେ ଅଭିଜିତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କଳ୍ପନା, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମୋ ମାର ଯେଉଁ ସେବା କରିଛ, ତାହା ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ସତରେ ଭରିଯାଇଛି। ଆଜିର ସମୟରେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ସହ ଯତ୍ନ ନିଏ? ତୁମେ ଯେଉଁ ମମତାର ସହ ମୋ ମାଆକୁ ଔଷଧ ଦେଲ, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିଲ, ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଶକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଜୀବନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଟିକେ ରହିଲା ଏବଂ ପୁଣି କହିଲା, କଳ୍ପନା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏ ଅବିବାହିତ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସହିଛ। ତୁମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସାହାରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ସାହାରା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ଝିଅ ମୋତେ ନିଜ ଝିଅ ପରି ଲାଗେ। ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେବେଠାରୁ ତୁମ ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛି, ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପତ୍ନୀ ହୋଇ ଆସ। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ପରିବାର ଗଢ଼ିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ମନରେ ଭଲ ପାଇବି ଏବଂ ତୁମର ତଥା ତୁମ ଝିଅର ଜୀବନସାରା ଯତ୍ନ ନେବି। ତାର ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ଭରିଗଲା। ଏତେ ଦିନରୁ ହୃଦୟରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କରିର କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି କାନ୍ଦରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ବରଂ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମିଳିଥିବା ଏକ ସାହାରା ଏବଂ ଆପଣାପଣର ଭାବନା ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାର ହାତ ମୋ ହାତରେ ନେଲି ଏବଂ ଧୀରେ କରି କହିଲି, ଅଭିଜିତ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଚାହେଁ କ୍ଷେତ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଘର କାମ, ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ମୋ ଝିଅର ଯେଉଁ ଆଦରରେ ଯତ୍ନ ରଖିଲେ, ତାହା ମୁଁ ଜୀବନସାରା ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦୁହେଁ ସତରେ ମିଶି ଏକ ଖୁସିର ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୋର ଏବଂ ଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଭିଜିତ ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ବହୁତ ମୋହ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। କିଛି ହିଁ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବିବାହର ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗାଁ ପାଖର ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ବିବାହ ହେଲା। ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର କିଛି ପାଖ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହ ଆମର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେଇ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ମୋ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଜୀବନରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଏକ ସାହାରା ମିଳିଥିଲା। ଜଣେ ଏମିତି ମଣିଷ ଯିଏ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଜ ଝିଅ ପରି ଆପଣାଉଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ, ଅଭିଜିତ, ମୋ ଶାଶୁ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ, ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ। ଜୀବନ ମୋତେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ମିଶି ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଯାହା କଲୁ ତାହା ସଠିକ୍ ଥିଲା କି ଭୁଲ? ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଚାହେଁ କେତେ ବି କଷ୍ଟକର ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହା ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ସଚ୍ଚୋଟ ମନରେ ସାଙ୍ଗ ଦିଏ, ସାହାରା ଦିଏ, ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କର କଦର କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝି ତାର ସାଥ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେ ମାନବିକତା, ସାହାରା ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏବଂ ଆଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।